आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आज पालन करा जाउछि 10म वार्षिकी। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन प्रस्तुति नहीं दलीय कर्मी सह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री। ओडिशार स्वतंत्र ऑपरेशन ग्रुप सदस्यों आपत्कालीन भत्ता वृद्धि कले राज्य सरकार। इंडोनेशिया भूस्खलन जनित मृत्यु संख्या 18 को वृद्धि एवं भारत इंग्लैंड मध्य कोलकाता आज खेल 5 टिकिया टी20 क्रिकेट सीरीजर प्रथम मैच। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आज 10म वार्षिकी पालन करा जाउछि। नुआदिल्ली रे अवसर में महिला और शिशु विकास मंत्रालय पक्षर एक स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा जाइछि। एथिरे सशस्त्र बाहिनी, अर्धसामरिक बाहिनी, दिल्ली पुलिस, छात्री एवं अंगनवाड़ी कर्मी प्रमुख जोगदेवे बोली मंत्रालय पक्षर कहुଯାଇଛି। योजनार 10म वार्षिकी मार्च 8 तारिख आंतर्जातिक महिला दिवस पर्यंत पालन करा जिबाकू निष्पत्ति होईछि। देशरे लिंगगत संतुलन को बजाय रखिबा लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत 2015 जनवरी 22 तारिख में हरियाणार पानीपतଠାରେ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनार शुभारंभ करथिले। इतिमध्य यह योजना उल्लेखनीय सफलता हासिल करिछि। 2014-15 रे लिंगगत अनुपात 918 थिबा बेले गत आर्थिक वर्ष में यह 930 को वृद्धि पाइछि। माध्यमिक स्तर में कन्या संतान नाम लेखा 75.51% वृद्धि पाई 78% पहुंची। समग्र देश में 4 कोटी अधिक सुकन्या समृद्धि आकाउंट खोल जाइछि। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक अंशस्वरूप यह आकाउंट रे अभिभावक सर्वनिम्न 250 टंका दाखल कर जमा खाता खोली पारिबे। अर्थ मंत्रालय दैथिबा सूचना अनुसार यह योजना रे वार्षिक 8.2% सुध प्रदान करा जाउछि। कन्या संतानकर उज्जवल भविष्यत पर पुंजीनिवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने और अंतर्भुक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने लक्ष्य यह योजना प्रवर्तन करा जाइछि। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पर प्रस्तुतिर एक अंशस्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दलीय कर्मी सह आलोचना करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत स्लोगान सह नमो आप माध्यम आलोचना अनुष्ठित हेबो। नमो आप्र राष्ट्रीय संयोजक तथा दलीय नेता कुलजीत सिंह चहल ए संपर्क में सूचना दे कहिसेंति अपराह्न प्रधानमंत्री आज बूथ स्तरीय दलीय कर्मी सह आलोचना करेंगे। दिल्लीर समस्त 256 वार्डर 13,033 बूथर दलीय कर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम कार्यक्रम में जोगदेवे। यह अवसर में प्रधानमंत्री केतेक दलीय कर्मी सह मत विनिमय करिबार मध्य कार्यसूची रही। आसंता मास 5 तारिख में हेबाकु थिबा निर्वाचन पर विभिन्न दल पक्षर प्रचार कार्य आरंभ होईछि। ओडिशार नुआपड़ा जिला छत्तीसगढ़ सीमांत कुलारीघाट अंचल में स्वतंत्र ऑपरेशन ग्रुप एसओजी सफलता को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उच्च प्रशंसा करिसेंति। एही ऑपरेशन रे 14 जन माओवादी निहत होइछंति। भविष्यत में राज्य में नक्सल विरोधी अभियान को अधिक त्वरान्वित कराजिबो बोली से सूचना दैछंति। एही अभियानर सफलता परिप्रेक्षी में मुख्यमंत्री एसओजी कर्मचारी मासिक आपत्कालीन भत्ता 8,000 टंका 25,000 टंका को वृद्धि करिसेंति। एसओजी जवान साहसिकता एवं समर्पण को स्वीकृति स्वरूप यह निष्पत्ति नियाଯାଇଛି बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति। निहत होइथिबा 14 जन माओवादी मध्य सीपीआई गोष्ठीर 5 जन महिला सदस्य एवं केंद्रीय कमिटीर जड़े प्रमुख सदस्य रहिथिबा पुलिस सूचना दैछि। ଏହି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏସଓଜି, ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଗତକାଲି ଗୋଆରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଆରେ କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଚାରାରୋପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଆର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ प्रमोद सावंत ଏହି ଅବସରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଆଜି କେରଳକୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ମାଭେଲିକ୍କରାଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟାଧିରାଜା ବିଦ୍ୟାପୀଠମ ସୈନିକ ସ୍କୁଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ସିଂହ ଅରନ୍ମୁଲାର ସୁଗାତକୁମାରୀଠାରେ ଚାଲିଥିବା ନବାଦୀ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। କୋଚିର ନୌସେନା ଘାଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାଭା ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେକାଲୋଙ୍ଗାନଠାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 18ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପେଟୁଙ୍ଗୁ କ୍ରିୟାନୋ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନରେ 9ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। 10 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଯାନବାହନ ଭାସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଘର ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିଠାରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କ୍ୱାଡ୍ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର, ଜାପାନର ତାକେସି ଇୱାୟା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପେନି ୱୋଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ରୁବିଓ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଆଧାରରେ କ୍ୱାଡ୍ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ରୁବିଓ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କ୍ୱାଡ୍ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ କ୍ୱାଡ୍ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ୱାଶିଂଟନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। 2028 ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଓ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଯୋଜନା ଏବଂ ଶାସନ ଆଧାନରେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବ୍ୟାପକ କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରୟାସ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଡକ୍ଟର ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଡକ୍ଟର ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ମୋବିଲିଟି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏକ୍ସପୋରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ଭିଣ୍ଟେଜ୍ କାର୍ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏକ୍ସପୋରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏକ୍ସପୋ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ 5ଟିକିଆ ଟି-20 କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଖେଳାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 2023ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୋଧରେ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଏବେ ସାମି ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚେନ୍ନାଇ, ରାଜକୋଟ, ପୁଣେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯିବ। ଆସନ୍ତା ମାସ 6 ତାରିଖରୁ ତିନିଟିକିଆ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଗତକାଲି ୟୁପି ରୁଦ୍ରାସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲାର ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୁଦ୍ରାସ ଟିମ୍ ଗୋନାସିକାକୁ 2-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ୟୁପି ରୁଦ୍ରାସ 8ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 5ଟି ବିଜୟ ସହ 15 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଗୋନାସିକା 8ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 2ଟି ବିଜୟ ସହ 7 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସ ଏବଂ ସୋରମା ହକି କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ୱାରିୟର୍ସ ସୋରମା ହକି କ୍ଲବକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ରାଞ୍ଚିର ଜୟପାଲ ସିଂ ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ୱାରିୟର୍ସ ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ ଜରିଆରେ 2-0 ଗୋଲ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଆଜି ସ୍ରାଚି ରାହା ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏଫ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି 4-2 ଗୋଲ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏଫ୍ସିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଅଭିଯାନରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି 10ମ ବାର୍ଷିକୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆପତ୍କାଳୀନ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 18କୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତାରେ ଆଜି ଖେଳାଯିବ 5ଟିକିଆ ଟି-20 କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।